Yeah, so this is what enough regarding scapulary action. Now we'll see the excess pressure topic. Excess pressure in a drop and soap bubble. Fundamentals only, not big things. Excess pressure in a drop excess pressure. So I have already explained you. Let us take a ring made with some steel wire or copper wire, whatever it may be. Each and every part if we take, there will be forces will be pulling like this. So that's what I explained to you. Let's say I am taking a ring. If I take a small part here, so one force will be acting like this, another force will be acting like this. Because of this, there is a resultant force will be that is inward. So everything will be compressed inside. Okay. Now you can imagine this is the ring I am taking, like made with a any material, copper ring, whatever it like. Now you think of it is a sphere. So that is excess pressure in a liquid drop. In a liquid drop. Okay, discuss excess pressure in a liquid drop. Now I am taking a drop. Drops obviously spherical in nature. Let's say radius I am taking will be r. So it is made with the liquid, whatever it may be. It can be mercury, it can be a water, whatever it may be, some liquid. So now I want to comment on outside pressure, generally atmospheric pressure. Inside pressure, call it as Pi. So Po is the outside pressure. Pi will be the inside pressure. Now I want to calculate, obviously as it is in a compressed form, inside pressure is greater than that of outside pressure. So inside pressure say 100 pascals, maybe outside pressure is 70 pascals, then there is a difference 100 minus 70. So that's what is the excess amount. So what is the meaning of excess here? Excess pressure, P excess. So inside pressure minus outside pressure. We need an expression for this. What is pressure inside minus what is pressure outside? So we know that it is occupied the spherical shape only because of their surface tension properties. So now let us visualize the problem will be like this. This is the sphere. So now break this into two parts. It is of course made with some liquid, solid sphere, cricket ball, original cricket ball, not a football. Football is a hollow sphere. So now cut into like this. Now cut, imagine like that is half parts. So take any one of the half part. So I am taking, let's say, this half part. How it looks like? Take, antene alagane kanipichedi manaku. Now draw what are the forces are all acting on it. So one is ikkada unnatuvanti din friends molecules, that is the molecular force, that is force due to surface tension. And then that force will be there, that acts here. Idena molecular force. Ante kada, this is the force of surface tension. What is the formula for force of surface tension? So call it as tension multiplied by length in contact, F1 anukunnam. So tension multiplied by length in contact, that is 2 pi r. What is this length in contact? 2 pi r. So this is one.
Now what is other forces will be acting on him? Now inside I said already there is more pressure. Inside pressure em chestuntadi, it creates some force on any one surface. If I talk about what is the force on this small element, force will be given as pressure multiplied by area. So that means suppose the same element I am taking the same thing like this. Now let us talk about what is the force acting on this small element. On this small element, due to that pressure there is a force. That force will act normal to the surface. Obviously pressure is normal force per unit area. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఈ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంటుంది. ఇంకొక ఎలిమెంట్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ దాని మీద ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంటుంది, ఈ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంటుంది. I can resolve into two components. This is one component, this is another component. Ikkada also this is one component, this is another component. So ee components balance అయిపోతాయి. Only this components will come into the picture. అంటే only this components, అంటే ఈ ఏరియా అంతేనా మన ఫైనల్గా వచ్చేది, అంతే కదా. ఇక్కడ ఏంటి, నేను మొత్తం ఏరియా తీసుకుంటుంటే దాని ప్రొజెక్షనే మనకు ఇక్కడ మొత్తం ఏరియా తీసుకుంటున్నప్పుడు దీ యొక్క ఏరియానే యూజ్ అవుతుంది, కానీ ఈ ఏరియా మాత్రం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. సో దిస్ ఏరియా అంటే ఇదేనా మనకి ఏరియా వచ్చేది. సో వాట్ దట్ ఏరియా యూచ్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా అంటాం దీన్ని, ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా. సో ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్, కింద ప్లేట్ పై ఆర్ స్క్వేర్. సో అప్పుడు ఓవరాల్గా ఈ లిక్విడ్ మొత్తం ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్స్ F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్సైడ్ ప్రెషర్ మల్టిప్లైడ్ బై పై ఆర్ స్క్వేర్. ప్రెషర్ అంటే అంతే కదా. సిమిలర్లీ అవుట్ సైడ్ ప్రెషర్ కూడా ఉంటుంది కదా, దీనికి అవుట్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది కదా, అవి ఇలా సో అవుట్ సైడ్ నుంచి వచ్చేది ఎలా ఉంటుంది మనకి, ఇప్పుడు ఇటువైపు ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఐ కెన్ డ్రా అనదర్ డయాగ్రామ్ ఫర్ దట్, నో ప్రాబ్లం. F of 3 will be is equal to outside pressure into pi r square. అంతేనా. నౌ డ్రాప్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్, అంతే కదా. ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఉంది కదా అని ఇది బ్రస్ట్ అయిపోవట్లేదు, అక్కడ నుంచి ఉంది కదా అని ఇంకా కంప్రెస్ అవ్వట్లేదు, అంటే అవుట్ సైడ్ ప్రెషర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా కంప్రెస్ అవ్వట్లేదు, ఏం జరగట్లేదు. థింగ్స్ విల్ బి అట్ రెస్ట్. రెస్ట్ ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ అంటే నెట్ ఫోర్స్ 0. సపోజ్ మనం ఈ ఎలిమెంట్ పైన దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ డ్యూ టు సర్ఫేస్ టెన్షన్ F1, this is the force due to outside pressure F3, and this is the force due to inside pressure, that is F1. Rest లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు, net force will be 0. Put net force is 0, that is F1 plus F3 will be is equal to, సరే ఇదంతది ఏమి ఇచ్చినాము దీనికి, F3 ఇచ్చినామా F2 ఇచ్చినాం, this is F2 కదా, F2. So F2, so F1 will be T into 2 pi r plus F3 will be P0 into pi r square, F2 will be P inside into pi r square. Bring that side. So T into 2 pi r, P inside minus P outside, that is excess pressure into pi r square. Pi r cancel, remaining is 2T divided by r will be is equal to P inside minus P outside. So P inside minus P outside, that is excess pressure will be 2T by r. సో రేడియస్ చాలా స్మాల్ ఉందనుకో, ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఏమవుతుంది లార్జ్, అంటే చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ మెర్క్యూరీ అనుకుందాం, పెద్ద డ్రాప్లెట్స్ అనుకుందాం. చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వెంటనే రౌండ్ అవుతాయి, దే విల్ బికమ్ స్పెరికల్. అది కొద్దిగా పెద్దదనుకో ఏమవుతాయి, కొన్ని అది కొద్దిగా ఉబ్బుతాయి, దే విల్ బికమ్ స్ప్రెడ్. గ్లాస్ ప్లేట్ విండి పెట్టినప్పుడు స్ప్రెడ్ అవుతాయి, ఎందుకని బిగ్ విల్ బి ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, లెస్ విల్ బి ద ప్రెషర్ ఇన్ సైడ్. సో దాన్ని అప్పుడు ఏమవుతాయి, అవి స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి, అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ని మనం ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి, అర్థమైందా. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనకు ఏం రాసుకుంటాను, ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ డ్రాప్, ఓన్లీ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, అంత ఏముంది ఇంకా ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ డ్రాప్ అన్నప్పుడు. ఓకే, సపోజ్ సేమ్ థింగ్, వాట్ అబౌట్ ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్ ఏ
బబుల్ అంటే స్పెరికల్ షెల్ లాగా, స్పెరికల్ బబుల్, ఎక్స్ప్రెస్ ప్రెషర్ ఇన్ ఏ స్పెరికల్ బబుల్. ఎక్సెస్ అంటే స్పెరికల్కే చేయగలం, అదర్ సర్ఫేసెస్కి చేయొచ్చు. దట్ డజంట్ మీన్ మనకు ఒక రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ మీద డిసైడ్ అవుతుంది అంతే. ఇది సిమెట్రికల్ కాబట్టి దీనికి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎటు నుంచి అయినా సేమ్ వస్తుంది. ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్ ఏ బబుల్, స్పెరికల్ బబుల్. Spherical bubble. So I am taking a spherical bubble, same thing. Okay, you take two parts. There is a inside pressure, radius of curvature, there is inside pressure, there is outside pressure. So దాన్ని కూడా ఇలా తీసుకుంటే ఇక్కడ మారుతుంది. ఇక్కడ ఏం మారుతుంది, లోపల ఉంటుంది బయట ఉంటుంది కదా సర్ఫేస్. అర్థమవుతుందా నీకు? ఇన్సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో సర్ఫేస్ ఈజ్ దేర్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో సర్ఫేస్ ఈజ్ దేర్. So F1 will change. That F1 will come as T multiplied by length in contact 2 pi r plus 2 pi r. So F2 is remains same. Then F2 is equal to P inside multiplied by pi r square. So F3 is also remains same. P inside multiplied by P outside multiplied by pi r square. So projected areas will not change now. Projected area will be remains same. So ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియం కి ఏం రాస్తాం? ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం F1 plus F3 will be is equal to F2. F1 ఏమో 4 pi RT, that is equal to P inside minus P outside will be is equal to ఏమొస్తుంది నాకు pi r square. So that excess pressure P inside minus P outside will be is equal to what I got here, 4T by R. 4T by R. ఆ 2 ఎక్స్ట్రా ఎందుకు వచ్చింది మనకు? అక్కడ 2 సర్ఫేసెస్ ఉండడం వల్ల. అంతేనా? దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. సో దేనికైనా సరే, అంటే దీనికనే కాదు, ఎనీథింగ్. సపోజ్ ఇట్లా మనకు ఏ షేప్ ఉందనుకోండి, ఇదంతా నువ్వు రాసుకునే అవసరం లేదు, జస్ట్ ఊరికే అవసరం లేదు మనకి. ఈ ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా గుర్తుపెట్టుకో, చాలా ప్లేసుల్లో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా ఏం రాస్తాం? ఓన్లీ pi r square, అంతే కదా. మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఉంది, ఒకటి ఇలా పొడుస్తున్నాడు, ఒకటి ఇలా పొడుస్తున్నాడు అనుకోండి. సో ఫైనల్గా అదేంటి, ఇలా పోదు ఇలా పోదు, పైకి ఇలా పోతుంది. దట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ అప్లై ఫోర్స్ ఇన్ ద ఓన్లీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఆ డైరెక్షన్లో మనము ఇక్కడ ఇలా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఎంత ఏరియా టచ్ అయింది, ఇట్లా ఎంత ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఎంత టచ్ అయింది, సో ఇట్లా టచ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎంత టచ్ అవుతుందో అదే ఇంపార్టెంట్, అంతే కదా మనకు. అది సో ప్రతిదీ మ్యాథమెటికల్గా డిరైవ్ చేయని అవసరం లేదు, కొన్ని టైమ్స్ కామన్ సెన్స్తో కూడా చెప్పేస్తుంటాం అన్నట్టు. అది చేయొచ్చు, అక్కడ ప్రొజెక్ట్ ఏరియా తీసుకొని అంతా చేయొచ్చు, కానీ ఇట్ టేక్స్ ద టీడీఎస్ జాబ్. యూ సీ ద హెచ్సి వర్మ బుక్, ద లెంత్ డెరివేషన్ ఈజ్ దేర్, క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విల్ బి దేర్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంకోటి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇదే నాకు లిక్విడ్లో ఫామ్ అయితే, ఏ బబుల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్సైడ్ ఏ లిక్విడ్. బయట వాటర్ ఉంది, లోపల బబుల్ ఎయిర్ ఉంది. అప్పుడు రెండు సర్ఫేస్లు ఉంటాయి, ఒక సర్ఫేసే ఉంటుందా? రెండు సర్ఫేస్లు ఉండవు, ఇంకా ఒక సర్ఫేసే ఉంటుంది, అంతే కదా. ఓన్లీ ఇప్పుడు రెండు సర్ఫేసులు నీకు ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఎయిర్ కాబట్టి, ఎయిర్ మళ్ళీ ఎయిర్, అంటే రెండు బౌండరీస్ కనబడుతున్నాయి మనకి ఇక్కడ, ఇక్కడ ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ లిక్విడ్ ఉందనుకో, ఓన్లీ ఒక్కటే, ఇంకా బయటికి వెళ్తే లిక్విడ్, ఇంకా దర్ ఇస్ నో 2 సర్ఫేసెస్, ఓన్లీ 1 సర్ఫేస్. అప్పుడు 1 సర్ఫేస్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అక్కడ? 2T by R. సో ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఇన్ షో బబుల్ ఇన్ ఎయిర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అంటే ఎయిర్లో ఫామ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ ఎయిర్ ఉండాలి, అదే ఇక్కడ ఒకే మెటీరియల్ ఉండాలి, ఇక్కడ ఎయిర్, ఇక్కడ ఎయిర్. ఇప్పుడు ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఏ లిక్విడ్, దెన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఓన్లీ 1 సర్ఫేస్. ఓకే, జనరలైజ్ చేసేది దీన్ని. సపోజ్ ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ ఇలా ఉందనుకోయా, ఏదైనా కాన్కేవ్ అప్ అంటామా దీన్ని, ఇది కాన్కేవ్ పార్ట్ కదా, కాన్కేవ్ ఇలా ఉంది అంటే యూ కెన్ ట్రీట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ స్పియర్. You can treat it as a part of a sphere. So once I can treat it as a part of a sphere, once I can treat it as a part of a sphere, sorry, once I can treat it as a part of a sphere, ఇలా వచ్చింది మనకి ఏదైనా ఒక మినిస్కస్ విల్ బి ఇన్ దిస్ ఫామ్, షేప్ ఆఫ్ ద మినిస్కస్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ఇన్సైడ్ పార్ట్ అవుతుందా? ప్రెషర్ ఇన్సైడ్. ఇదేమవుతుంది? ప్రెషర్ అవుట్ సైడ్.
సో ఇన్సైడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ సర్ఫేస్ ఇలా ఉంది, అంతే కదా. ఇది ఎక్కువ ఉంటే సర్ఫేస్ ఏమవుతుంది, అలా అయిపోతుంది కదా. అందుకనే మనం ఇక్కడైనా సరే సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఎ స్పియర్ అంటే ఒకటి కామెంట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు, పిఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ పి నాట్. అదే పిఎక్సెస్ అనేది ఏమవుతుంది మనకు పిఐ మైనస్ పిఓ అని చెప్తాం, అంతేనా. అది స్పియర్ అయింది అనుకో, దెన్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ విల్ బి 4t/r 2t/r డిపెండింగ్ అపాన్. సో అంటే ప్రతిసారి స్పియర్ అవ్వాల్సిన రూల్ ఏం లేదు కదా, కర్వేచర్, దట్స్ ఇట్, అంతేనా. సో అప్పుడు కర్వేచర్ అయినప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం, 2t/ఏది రాస్తాం, 2t/r. r విల్ బి ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, రేడియస్ అన్నాం, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో అప్పుడు pxs విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2t అపాన్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. t the surface tension, 2t/r will be the radius of curvature. 2t/r will be the radius of curvature. ఇప్పుడు మన క్యాపిలరీ టైప్లో కూడా చూద్దాం. ఇన్ క్యాపిలరీ టైప్లో కూడా మనం చూస్తే ఇక్కడ ఏమైంది మన క్యాపిలరీ ట్యూబ్లో, ఇదేనా మన క్యాపిలరీ ట్యూబ్. సో లిక్విడ్ ఈజ్ రైజ్డ్ అప్ టు హియర్. Now take it, points will be, I'll take this point and I'll take this point, call it is A, call it is B, and let us take this point will be C. ఇప్పుడు this height is h అనుకుందాం. What is pressure at A? Atmosphere. What is pressure at C? Again open to the atmosphere. So pressure at A is same as that of pressure at C, that is atmospheric pressure. బట్ లాజికలీ రెండు సేమ్ పాయింట్స్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రెషర్ అట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ అట్ బి. కాల్ ఇట్ ఈక్వేషన్ 1. ప్రెషర్ అట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ అట్ బి. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ అట్ బి? ప్రెషర్ డ్యూ టు దిస్ లిక్విడ్ అండ్ ప్రెషర్ డ్యూ టు సి. ప్రెషర్ డ్యూ టు సి ప్లస్ రో జీ హెచ్, అంతేనా. కాల్ ఇట్ 2. బట్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్సైడ్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద అవుట్ సైడ్ పాయింట్, అంతే కదా. ఇది ఇన్సైడ్ పాయింట్ ఏదో ఒకటి డి అనుకుందాం. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద డి, లెట్స్ సే డి. అంటే ఇప్పుడు ఇది డి అనుకుంటే నేను ప్రెషర్ అట్ సి అనుకుంటే ప్రెషర్ అట్ డి అనాలి, అంతేనా. ఇక్కడ కదా మనకు ప్రెషర్ అట్ డి అండ్ ప్రెషర్ అట్ బి. సో ప్రెషర్ అట్ బి ఏమవుతుంది, రో జిహెచ్ మల్టిప్లైడ్ బై ప్లస్ ప్రెషర్ అట్ డి. బట్ వాట్ ఈస్ పిసి మైనస్ పిడి, 2t అపాన్ ఆర్, అంతే కదా. ఇన్సైడ్ మైనస్ అవుట్ సైడ్. బట్ ప్రెషర్ అట్ సి ఏమైంది నాకు, అట్మాస్ఫియర్. బట్ ప్రెషర్ అట్ డి ఏమైంది, దట్ ఈస్ ప్రెషర్ అట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ రో జిహెచ్, ఇటువైపు వస్తుందా పిఏ మైనస్ రో జిహెచ్. సో పిఏ అంటే మళ్ళీ ప్రెషర్ అట్మాస్ఫియర్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ దట్ ఈస్ రో జిహెచ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది నాకు 2t అపాన్ ఆర్. అర్థమైందని. సో 2t అపాన్ ఆర్. సో రో అట్మాస్ఫియర్ క్యాన్సల్. రో జిహెచ్ ఈజ్ ద ప్రెషర్ డ్యూ టు లిక్విడ్ రైజ్డ్, 2t/r ఈజ్ డ్యూ టు ద మినిస్కస్ షేప్. రెండు అదే కదా నేను చెప్పింది, బ్యాలెన్సింగ్ ద ప్రెషర్స్. సో రో జిహెచ్ ఎందుకు వచ్చింది, లిక్విడ్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల. ఆ ప్రెషర్ ఎలా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, ఆ మినిస్కస్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం వల్ల. ఇక్కడ ప్రెషర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇన్సైడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ ప్రెషర్. అర్థమైందా. సో రో జిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసేసాం, డైరెక్ట్గా మనం 2t/r అనేది రాసేయచ్చు. సో capillary tube can be understood like this also. This is the another way of understanding capillary rise and fall. అర్థమైనా. ఏదేమైనా thing will be excess pressure in a drop అనగానే 2t/r. Bubble formed in air 4t/r. Same bubble formed in liquid, only one surface will be the 2t/r. క్యాపిలరీ ట్యూబ్లో ఇలా ఈ షేప్ ఉన్నదల్లా ఏమవుతుంది, కాన్కేవ్ సైడ్ అప్ ఉంటుంది, కాన్వెక్స్ సైడ్ తక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఇన్సైడ్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2t/r. మనకి అదే లిక్విడ్ డ్రాప్ లాంటిది, ఈ సైడ్ అంతా లిక్విడ్ ఉంటే. సో మనకు రో జిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2t/r. ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఏంది, రేడియస్ ఆఫ్ ద క్యాపిలరీ ట్యూబ్ ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ మినిస్కస్. సో రేడియస్ ఆఫ్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ రావాలంటే ఏం చేస్తాం మనం, ఆర్ కాస్ థీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా. కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ అపాన్ క్యాపిటల్ ఆర్.
అంతే కదా మనం అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్, ద గేమ్ ఈజ్ ఓవర్ హియర్. క్యాపిలరీ యాక్షన్ పైన ఇవన్నీ ఒకదాని కిందకి వచ్చేస్తాయి లిక్విడ్ డ్రాప్ కింద. క్లియరా? కాన్సెప్ట్ అన్నది అర్థమైంది కదా మనకు. వాడు క్వశ్చన్లు అడిగితే క్యాపిలరీ ట్యూబ్ మీద అడగాలి లేదా ఎక్సెస్ ప్రెషర్ మీద అడగాలి అంతే. అక్కడ క్యాపిలరీ ట్యూబ్లో టీటా, స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ ఆర్, హైటు ఇవి కరెక్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి ఏంటని. ఏది రేడియస్ ఆఫ్ మెనిస్కస్, ఏది రేడియస్ ఆఫ్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్, ఆ రెండు మధ్య లింక్ అనేది చేసేది ఏంటంటే యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లింక్ చేస్తుంది. హైట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అది ఎక్సెస్ ప్రెషర్ ఎలా కనుక్కున్నాం. డెరివేషన్స్ మనకేం అవసరం లేదు. నీకు కావాల్సింది డ్రాప్లో ఇది, దిస్ ఇస్ ద డ్రాప్, దిస్ ఈస్ బబుల్ ఇన్ ఎయిర్. So 2T by R is equal to Pi minus Po. Same bubble in water, bubble in liquid, bubble in liquid. ఓకేనా? సో మనం ఎప్పటికప్పుడు మనం క్లారిటీ ఉండాలి. అర్థమైందా? సో ఇది తెలిసింది కాబట్టి నీకు ఆటోమేటిక్గా క్యాపిలరీ రైస్ కూడా వచ్చేసింది. అంటే ఓవరాల్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? క్యాపిలరీ రైస్, ఎక్సెస్ ప్రెషర్, అంతేనా మనం డిస్కస్ చేసింది. Be careful. So with this surface tension topic will be over. Then our part will be we need to solve the problems. నేను చాలాసార్లు చెప్తున్నాను ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఏంటి, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ ద బెస్ట్. ఆ బుక్ ఉంది కాబట్టి ఆ బుక్లో సాల్వ్ చేసేసేయండి అదే. ఓకే. సో టైం పర్మిట్స్ మీరు హెచ్సి వర్మలో వర్క్ లోడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి చూడు, ఓన్లీ వర్క్ లోడ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎక్సర్సైజ్ ఏమొద్దు. ఆబ్జెక్టివ్ 1 అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ 2 అండ్ వర్క్ లోడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. అవి చూస్తే మనకి ఇంకా ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఓకే ఫైన్.